Hello dears, welcome to the online class of Vidyasagar. Let us move to the rest of the interview, a three-wheeled revolution. In the last session, we had discussed the first two questions of the interview. And from those questions and answers, we found that Irfan Alam got the idea of cement foundation, the basic idea of it, when he was 17 years old and was traveling in a rickshaw. He felt very thirsty and asked the rickshaw puller for some drinking water, and he replied that he had no water bottles with him because he hadn't any money to do that, and he found it a chance to begin a marketing there to sell water bottles in rickshaws. And then in the second question, it is something about the entrepreneurship in his blood. He is of the opinion that he had an interest in business from a very early age. That is why he could help his father and friends during the stock market scam in 1992. And according to his advice, those people recovered their losses and also started making profits. And that's why he started his first portfolio management firm at the age of 13. But now at the age of 17, when he was dabbling in the rickshaw sector, his parents insisted him to concentrate on his studies. So, he shelved the idea, but he had an interest in it. So, he kept on reading and researching on that sector throughout his college days, while he was pursuing his Masters of Foreign Trade degree in Pondicherry University. That much we had finished in the last session. And now we have to move to the third question. The question is like this. What was the spark that revived this idea? അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനൊരു ആശയം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, റിക്ഷ സെക്ടറിൻ്റെ അപ്ലിഫ്റ്റ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ആശയത്തെ റിവൈവ് ചെയ്ത ആ ഒരു സ്പാർക്ക്, അതിന് ഒരു സഡനായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും റീസൺ വേണമല്ലോ. അത്തരത്തിലൊരു ആശയം മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിലും അതിനെ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിന് ഉണ്ടായ ഒരു സ്പാർക്ക് എന്താണ് എന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം. He replied that in 2006, an Indian TV show called Business Bazigar launched an entrepreneur hunt and solicited ideas for new businesses. I entered this contest with a business proposal. My idea was to organize the rickshaw sector and make it a profitable venture. According to my proposal, rickshaws were to be redesigned so that the spaces on the vehicles could be sold for the purposes of advertising and brand promotion. Also, I indicated that additional revenues could be made by selling products like water, juice, biscuits, mobile cards, and newspapers to the passengers. I won the show and was offered the seed money of rupees 150 lakhs. അപ്പോൾ ഈ ആശയം അദ്ദേഹം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ഉണ്ടായ ആ ഒരു സഡൻ ഇൻസിഡൻറ്റ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നു. 2006 an Indian TV show called Business Bazigar launched an entrepreneur hunt. ഒരു ഇന്ത്യൻ ടി വി ഷോയാണ് ബിസിനസ് ബാസിഗർ എന്ന പേരിൽ നടത്തുന്ന ഒരു ടി വി ഷോയാണ്. അത് ഒരു entrepreneur ഹണ്ടാണ്.
നടത്തുന്നത്. അതായത് സംരംഭകരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. ആൻഡ് സോളിസിറ്റഡ് ഐഡിയാസ് ഫോർ ന്യൂ ബിസിനസ്സസ്. ആ ടി വി ഷോയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദേ സോളിസിറ്റഡ് ഐഡിയാസ്. സോളിസിറ്റ് മീൻസ് ആസ്ക് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ, വിവരശേഖരണമൊക്കെയാണ്. ഫോർ ന്യൂ ബിസിനസ്സസ്, പുതിയ ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളുടെ കളക്ഷൻ ഒക്കെയാണ് ഈ ടി വി ഷോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഐ എൻറ്റേഡ് ദിസ് കോൺടെസ്റ്റ് വിത്ത് എ ബിസിനസ് പ്രപ്പോസൽ. അങ്ങനെ ആ മത്സരത്തിൽ ഞാനൊരു ബിസിനസ് പ്രപ്പോസലുമായിട്ട് എൻട്രി നേടുന്നു. മൈ ഐഡിയ വാസ് ടു ഓർഗനൈസ് ദ റിക്ഷ സെക്ടർ ആൻഡ് മേക്ക് ഇറ്റ് എ പ്രോഫിറ്റബിൾ വെഞ്ചർ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, എൻ്റെ ആശയം റിക്ഷ സെക്ടറിനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുകയും അതിനെ ഒരു പ്രോഫിറ്റബിൾ വെഞ്ചർ ആക്കിയിട്ട് ലാഭകരമായിട്ടുള്ളൊരു സംരംഭമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു എൻ്റെ ആശയം. അക്കോർഡിംഗ് ടു മൈ പ്രപ്പോസൽ, എൻ്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് റിക്ഷസ് വെയർ ടു ബി റീഡിസൈൻഡ്. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അങ്ങനെ പ്രോഫിറ്റബിൾ വെഞ്ചർ ആക്കി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റിക്ഷസ് വെയർ ടു ബി റീഡിസൈൻഡ്, റിക്ഷകളെല്ലാം റീഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ ദാറ്റ് ദ സ്പേസസ് ഓൺ ദ വെഹിക്കിൾസ് കുഡ് ബി സോൾഡ് ഫോർ ദി പർപ്പസസ് ഓഫ് അഡ്വർടൈസിങ് ആൻഡ് ബ്രാൻഡ് പ്രൊമോഷൻ. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് റിക്ഷ റീഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്? റിക്ഷയ്ക്കകത്തുള്ള സ്പേസ് അങ്ങനെ റീഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ റിക്ഷയ്ക്കകത്ത് ലഭ്യമാകുന്ന സ്പേസ് ഓൺ ദി വെഹിക്കിൾസ് കുഡ് ബി സോൾഡ് ഫോർ ദി പർപ്പസസ് ഓഫ് അഡ്വർടൈസിങ്. ആ സ്പേസിനെ സെൽ ചെയ്യാം. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഫോർ ദി പർപ്പസസ് ഓഫ് അഡ്വർടൈസിങ് ആൻഡ് ബ്രാൻഡ് പ്രൊമോഷൻ. പരസ്യങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഏതെങ്കിലും ബ്രാൻഡിൻ്റെ പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ റിക്ഷയ്ക്കുള്ളിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന സ്പേസ് ഉപയോഗിക്കാം. അതായത് റിക്ഷയ്ക്കുള്ളിൽ പാസഞ്ചേഴ്സ് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന സ്പേസ്, ആ സ്പേസിൽ എന്തെങ്കിലും അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുകയോ ഏതെങ്കിലും ബ്രാൻഡിൻ്റെ പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയോ സെല്ലിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് വയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ഇടമുണ്ടാകുന്ന വിധത്തിൽ റിക്ഷാസിനെ റീഡിസൈൻ ചെയ്യണം. Also, I indicated that additional revenues could be made by selling products. പിന്നെ ഞാൻ മറ്റൊന്നുകൂടി സൂചിപ്പിച്ചത് അഡീഷണൽ റവന്യൂസ് കുഡ് ബി മെയ്ഡ്. അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇൻകം ഉണ്ടാക്കാം. അതായത് റിക്ഷ പുള്ളേഴ്സിന് ഒരു അഡീഷണൽ ഇൻകം ഉണ്ടാക്കാം. എങ്ങനെയാണ്? മെയ്ഡ് ബൈ സെല്ലിംഗ് പ്രോഡക്ട്സ്, സാധനങ്ങൾ വിറ്റുകൊണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ്? ലൈക്ക് വാട്ടർ, ജ്യൂസ്, ബിസ്ക്കറ്റ്സ്, മൊബൈൽ കാർഡ്സ് ആൻഡ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ടു ദ പാസഞ്ചേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഈ യാത്രികരെ സംബന്ധിച്ച് യാത്രക്കാർ റിക്ഷയ്ക്കുള്ളിലായിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടിയ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാൻ വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ യാത്രക്കിടയിൽ ദാഹിക്കുന്നവർക്ക് വെള്ളമോ ജ്യൂസോ അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം സ്നാക്സ്, ബിസ്ക്കറ്റ്സോ അങ്ങനെയൊക്കെ അതിനകത്ത് വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കാം. മൊബൈൽ കാർഡ്സ് വയ്ക്കാം. പിന്നെ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ്, ഇതൊക്കെയാണല്ലോ അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടി വരിക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒരു വിൽപ്പനയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ള ചെറിയ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കുന്നതും ഇൻകം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും എന്നുകൂടി ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു. ഐ വോൺ ദിസ് ഷോ ആൻഡ് വാസ് ഓഫേർഡ് ദ സീഡ് മണി ഓഫ് ₹150 lakhs. എന്തായാലും ആ ഷോ എനിക്ക് വിൻ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇത്രയും നല്ല സജഷൻസ് നൽകിയത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഷോ വിൻ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവർ ഓഫർ ചെയ്ത സീഡ് മണി എന്ന് പറയുന്നത് 150 lakhs ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ വിന്നറായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി ഈ പറഞ്ഞ ബിസിനസ് ബാസിഗർ എന്ന ടി വി ഷോയിൽ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാസ് സമ്മൺ സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് ദിസ് സീഡ് മണി? ഇപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. സമ്മാൻ എന്ന ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിക്ഷ സെക്ടറിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ആരംഭിച്ച ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ് സമ്മാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ. ഈ സമ്മാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഈ പറഞ്ഞ സീഡ് മണി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണോ? അദ്ദേഹത്തിന് ബിസിനസ് ബാസിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടി വി ഷോയിൽ നിന്ന് ഓഫർ ചെയ്ത സീഡ് മണി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ തുക ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണോ സമ്മാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? അങ്ങനെ ഒരു പ്രസ്ഥാനമൊക്കെ തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് മുതൽ മുടക്കുണ്ടാവുമല്ലോ, ആ തുക ഇതായിരുന്നോ എന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം. അദ്ദേഹം മറുപടി പറയുന്നു, നോ, I very soon realized that the entry barrier to this business was very low.
The only way to sustain this business was to earn the loyalty of the rickshaw pullers. I wanted to provide insurance, ID cards and uniforms to the rickshaw pullers. I wanted to run this as a not-for-profit organization. To be honest with you, I was not thinking about social entrepreneurship at that point. I just thought that it would be the best way to sustain the business and the easiest way to get banks to give out loans. Since the organizers of the TV show did not agree to this model, I ended up refusing the seed capital. അപ്പോൾ ആ ചോദ്യത്തിന് അദ്ദേഹം നൽകിയ മറുപടി ഈ സീഡ് മണി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണോ സമ്മാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തെന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടി അല്ല എന്നാണ്. അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരുന്നില്ല. I very soon realized that the entry barrier to this business was very low. ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഈ ബിസിനസ്സിലേക്കുള്ള എൻട്രി ബാരിയർ വളരെ ലോ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. വലിയ മുതൽ മുടക്ക് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വലിയൊരു തുക ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ് ഒന്നും അല്ല ഇത് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. The only way to sustain this business was to earn the loyalty of the rickshaw pullers. കാരണം ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന സംരംഭം ആരംഭിക്കുന്നതിന് the only way to sustain, അതിൽ നിലനിൽക്കുന്നതിന്, ഈ ബിസിനസ്സിനെ നിലനിർത്തുന്നതിന് ഉള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് to earn the loyalty of the rickshaw pullers. എന്ത് നേടിയെടുക്കുക എന്നതാണ്? The loyalty, വിശ്വാസം നേടിയെടുക്കുക എന്നതാണ്. ആരുടെയാണ്? റിക്ഷ പുള്ളേഴ്സിൻ്റെ. കാരണം റിക്ഷ പുള്ളേഴ്സ് ആണല്ലോ ഇതിൻ്റെ പാർട്ടിസിപ്പൻസ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉതകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് പ്രാവർത്തികമാകും എന്ന തോന്നൽ അവരിൽ ഉളവാകണം. അവർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയണം ഇത് ഞങ്ങളുടെ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്നവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയണം. അപ്പോൾ അവരുടെ വിശ്വാസം നേടിയെടുക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് ഈ ബിസിനസ്സിനെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നു. I wanted to provide insurance, ID cards and uniforms to the rickshaw pullers. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് I wanted to provide insurance, റിക്ഷ പുള്ളേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഷുറൻസ്, അവർക്കുള്ള ID കാർഡ്സ്, പിന്നെ യൂണിഫോംസ്, ഇതെല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. I wanted to run this as a not for profit organization. അപ്പോൾ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് ഇതൊരു നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനായിട്ട്, ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതല്ലാത്ത ഒരു സംഘടനയായിട്ട് ഇതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്. ടു ബി ഓണസ്റ്റ് വിത്ത് യു, തുറന്നു പറയട്ടെ, സത്യം പറയട്ടെ, I was not thinking about social entrepreneurship at that point. ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു സാമൂഹിക സംരംഭകത്വത്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. I just thought that it would be the best way to sustain the business and the easiest way to get banks to give out loans. പിന്നെ അപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്തുമാത്രമാണ്? I just thought that ഇത് എന്താകുമെന്നാണ്? it would be the best way to sustain the business. ബിസിനസ് നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം. and the easiest way to get banks to give out loans. ബാങ്കുകൾക്ക് ലോൺ തരുന്നതിന്, ബാങ്കുകൾ ലോൺ തരാൻ വിമുഖത കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് രക്ഷപ്പെടുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗം, ലോൺ അപ്രൂവ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗം എന്ന് മാത്രമേ ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ കുറിച്ച് അന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഇതൊരു സാമൂഹികമായിട്ട് വലിയ ഉന്നമനമുണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന ഒരു സംരംഭം എന്ന രീതിയിലൊന്നും അന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അന്ന് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുക, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ബാങ്ക് ലോൺസ് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുക, അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഘടന എന്ന് മാത്രമേ അന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. സിൻസ് the organizers of the TV show did not agree to this model, I ended up refusing the seed capital. പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള സജഷൻസ് ഒക്കെ വെക്കുമ്പം the organizers of the TV show did not agree to this model. ആ TV ഷോയുടെ സംഘാടകർക്ക് ഈ ഒരു മോഡലുമായിട്ട് എഗ്രി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് I ended up, ഞാൻ അവരുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്. റെഫ്യൂസിങ് ദ സീഡ് ക്യാപിറ്റൽ, അവർ ഓഫർ ചെയ്ത ആ സീഡ് ക്യാപിറ്റൽ റെഫ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സംരംഭത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഞാൻ അവിടെ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്
ഈ പറഞ്ഞ സമ്മാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഈ ഒരു സീഡ് ക്യാപിറ്റൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ആ സീഡ് മണി യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. And let's move to the next question. When did this turn into a true social venture? ഇതെപ്പോഴാണ്? അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുവല്ലോ ഇതൊരു സോഷ്യൽ ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല എന്ന്. അപ്പോൾ തുടർന്നുള്ള ചോദ്യം, when did this turn into a true social venture? പിന്നെ ഇത് എപ്പോഴാണ് ഒരു സാമൂഹ്യ സംരംഭമായിട്ട് മാറുന്നത്? ഇത്രയും വിപുലമായ ഒരു സംഘടനയുടെ സ്ഥാപനം എന്ന ആശയത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് എപ്പോഴാണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. The answer is like this. As I understood more about the lives of the rickshaw pullers and their plight, it turned into a social cause. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് as I understood more, കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് about the lives of the rickshaw pullers and their plight. റിക്ഷ പുള്ളേഴ്സിൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും അവരുടെ പ്ലൈറ്റ് കണ്ടീഷൻ, അവരുടെ ജീവിതാവസ്ഥ, അതിനെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇറ്റ് ടേൺഡ് ഇൻ ടു എ സോഷ്യൽ കോസ്. ഇത് ഒരു സോഷ്യൽ കോസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതുവരെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല. പക്ഷേ റിക്ഷ പുള്ളേഴ്സിൻ്റെ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് ഒരു അവയർനെസ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, അവരുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു സോഷ്യൽ കോസ് ഇതിനുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആൻഡ് there are about 10 million rickshaws operating in India. Most of these rickshaw pullers do not own the rickshaws but instead rent them at the rate of 30 to 40 rupees per day. The money they make after paying the rent is barely sufficient to sustain their families. They continue to remain at the bottom of the pyramid. I thought if I could create an organization that could empower the rickshaw pullers and find a way to increase the overall revenue, it would be a win-win situation for both. I firmly believe in C.K. Prahlad's idea that business can be successful by targeting the bottom of the pyramid. Samman was finally founded in 2007 with seed money from family and friends. So, ഇർഫാനാലം പറയുന്നു, there are about 10 million rickshaws operating in India. റിക്ഷ പുള്ളേഴ്സിൻ്റെ കണ്ടീഷനൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുന്നു ഏതാണ്ട് 10 million റിക്ഷാസ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദീസ് റിക്ഷ പുള്ളേഴ്സ് ഡു നോട്ട് ഓൺ ദ റിക്ഷാസ്. അവയിൽ മിക്കവാറും റിക്ഷ പുള്ളേഴ്സും സ്വന്തമായിട്ട് റിക്ഷ ഉള്ളവരല്ല. ഇത്രയധികം റിക്ഷാസ് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നല്ലാതെ ഈ റിക്ഷാസ് ഒന്നും ആ റിക്ഷ പുള്ളേഴ്സിന് സ്വന്തമായിട്ടുള്ളതല്ല. ബട്ട് ഇൻസ്റ്റെഡ് പിന്നെ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? റെൻറ്റ് ദം, വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുന്നതാണ്. അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് 30 to 40 rupees പെർ ഡേ. അപ്പോൾ ഡെയിലി 30 രൂപ അല്ലെങ്കിൽ 40 രൂപ തുക റെൻറ്റ് നൽകി അവർ വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിട്ടിരിക്കുന്ന റിക്ഷാസാണ് ഈ റിക്ഷ പുള്ളേഴ്സ് ജീവിതമാർഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ദ മണി ദേ മേക്ക് ആഫ്റ്റർ പേയിങ് ദ റെൻറ്റ് ഇസ് ബെയർലി സഫിഷ്യൻറ്റ് ടു സസ്റ്റെയിൻ ദെയർ ഫാമിലീസ്. അപ്പോൾ അവരുണ്ടാക്കുന്ന പണം, അവർ റിക്ഷ വലിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന തുക ആഫ്റ്റർ പേയിങ് ദ റെൻറ്റ്, അവരുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ റെൻറ്റ് പേ ചെയ്തതിന് ശേഷം ദിവസം 30-40 രൂപ ആ റെൻറ്റ് പേ ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കി വരുന്നതാണ് അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള തുക. അത് ബെയർലി സഫിഷ്യൻറ്റ് ടു സസ്റ്റെയിൻ ദ ഫാമിലീസ്, അവരുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ചിലവുകൾ വഹിക്കാൻ തന്നെ പര്യാപ്തമാകാത്ത വിധത്തിലുള്ളതാണ്. അതായത് വളരെ ചെറിയ ഒരു എമൗണ്ടാണ് അവർക്ക് സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയുക. ദേ കണ്ടിന്യൂ ടു റിമെയിൻ അറ്റ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ പിരമിഡ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ റിക്ഷ പുള്ളേഴ്സ് കണ്ടിന്യൂ ടു റിമെയിൻ അറ്റ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ പിരമിഡ്. നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിലെ എക്കണോമിക് പിരമിഡ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ആ ലാഡറിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെത്തട്ടിൽ മാത്രമായിരിക്കും ഈ റിക്ഷ പുള്ളേഴ്സ് ഉണ്ടാകുക. അവർ അവിടെ തന്നെ റിമെയിൻ ചെയ്യുന്നു. കാരണം ആ പടവുകൾ മുകളിലേക്ക് കയറാനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷി അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. I thought if I could create an organization that could empower the rickshaw pullers and find a way to increase the overall revenue. അപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിച്ചത്, ഇഫ് ഐ കുഡ് ക്രിയേറ്റ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ, എനിക്കൊരു സംഘടന ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുകയും that could empower the rickshaw pullers
അതിന് റിക്ഷാ പുള്ളേഴ്സിനെ ശാക്തീകരിക്കാൻ കഴിയുകയും ആൻഡ് ഫൈൻഡ് എ വേ ടു ഇൻക്രീസ് ദ ഓവറോൾ റവന്യൂ, അങ്ങനെ അവരുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ളൊരു മാർഗം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വുഡ് ബി എ വിൻ വിൻ സിറ്റുവേഷൻ ഫോർ ബോത്ത്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ലാഭകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു. അപ്പോൾ അവരുടെ സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുകയും ആ ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ആളിന് ലാഭമുണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ, റിക്ഷാ പുള്ളേഴ്സിനെ എംപവർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം, അവരുടെ ഓവറോൾ ഇൻകം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയണം. ഐ ഫേംലി ബിലീവ് ഇൻ CK പ്രഹ്ലാദ്സ് ഐഡിയ that business can be successful by targeting the bottom of the pyramid. അപ്പോൾ in the opinion of Irfan Alam, he believes that CK Prahlad suggested the idea to be successful in a business by targeting the bottom of the pyramid. He believes that it is true. അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നത് CK പ്രഹ്ലാദ് എന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊഫസറുടെ വാക്കുകളിൽ അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. CK പ്രഹ്ലാദ് പത്മഭൂഷൺ വിന്നറായിട്ടുള്ള മിഷിഗൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസറാണ്. അദ്ദേഹം കോയമ്പത്തൂർ കൃഷ്ണറാവു പ്രഹ്ലാദ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയം ഇതാണ്: ബിസിനസ് ക്യാൻ ബി സക്സസ്ഫുൾ, ഒരു ബിസിനസ് വിജയിക്കാൻ കഴിയുക ബൈ ടാർഗറ്റിംഗ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ പിരമിഡ്. നമ്മുടെ എക്കണോമിക് പിരമിഡിൻ്റെ ബോട്ടത്തെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്താൽ, സമൂഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴേക്കിടയിലുള്ള ആൾക്കാരെ, സാമ്പത്തിക ശേഷിയിൽ ഏറ്റവും താഴേക്കിടയിലുള്ള ആൾക്കാരെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്താലാണ് ഒരു ബിസിനസ് സക്സസ്ഫുൾ ആക്കാൻ കഴിയുക എന്ന CK പ്രഹ്ലാദിൻ്റെ ഐഡിയയിൽ ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ സമ്മാൻ വാസ് ഫൈനലി ഫൗണ്ടഡ് ഇൻ 2007 വിത്ത് സീഡ് മണി ഫ്രം ഫാമിലി ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ്. അങ്ങനെ ഈ ആശയത്തോടു കൂടിയാണ്, അതായത് ബോട്ടം ഓഫ് ദ പിരമിഡിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ അപ്ലിഫ്റ്റ്മെൻറ്റ്, ഇപ്പോൾ റിക്ഷാ പുള്ളേഴ്സിൻ്റെ ഓവറോൾ ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിക്കുക, അവരുടെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻസിൽ നിന്ന്, ആ ഏറ്റവും മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ സഹായിക്കുന്ന, അവർക്ക് കൂടി നേട്ടം ഉണ്ടാകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബിസിനസ്, ഒരു സംരംഭം എന്ന നിലയിലാണ് സമ്മാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് വാസ് ഫൈനലി ഫൗണ്ടഡ് ഇൻ 2007. 2007 സമ്മാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ആരംഭിക്കുന്നത് വിത്ത് സീഡ് മണി ഫ്രം ഫാമിലി ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ്. അതിനുള്ള തുക കണ്ടെത്തിയത് കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ഒപ്പം സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയുമൊക്കെയാണ്. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ TV ഷോയിൽ നിന്ന് ഓഫർ ചെയ്ത മണിയൊന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ല ഈ സമ്മാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ സ്ഥാപനം നടക്കുന്നത്. അത് സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ഫാമിലിയുടെയും ഒക്കെ സപ്പോർട്ടോടു കൂടിയാണ് നടന്നത് എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത്. Okay, I think now we can finish this session and let us move to the rest of the interview in another session. Okay, thank you.